गौरमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर अंदर शोभा पंजाबी दे प्रबंध हेठ पंजाबी अदब विच बर्दाश्त दे सिरनावे नाल एक शानदार अदबी कानफ्रेंस दा आर कीता गया। इस अनमुल्ले ते उचेचे इकट्ठ अंदर पंजाब धरती दे वकील मुदस्सर इकबाल भट्ट होरां सने प्रोफेसर फरूख रशीद मल्ली, साबिक चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ते डॉक्टर अख्तर संधू ने भी रलत कीती। उच्ची पद्धर दे पंजाबी सूझवाना ते लखारियां ने रलत करके इनू तारीखी मौका बना दिता। गलबात करन वालेआं आख्या कि पंजाबी रहतल ते समाज बर्दाश्त दा दरस देंदा है। साडा अदब जिथे बंदे दी तरबियत करदा है उत्थे ही ओदे मजाज नू अदम बर्दाश्त जय मनफी रवैये तो पाक करदा है। बुल्ले शाह जदों ये कहंदे ने कि आशिक होयों रब दा मलामत होई या लाख, लोग काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। ये बर्दाश्त ते तहम्मुल दी इंतहाई सूरत है। जदों काफर होने का फतवा लाने वालियां नू भी जवाब देने की थां आहो आहो आख के एक तरह उन्हां दी हां नाल हां मिलाई गई है। मियाँ मुहम्मद बख्श कोल इस बर्दाश्त ते तहम्मुल दा वखरा अंदाज है। कहंदे ने कि बस मेरा कुछ वस न चलदा की तुसाडा खोना, बस मेरा कुछ वस न चलदा की तुसाडा खोना, लिस्से दा की जोर मुहम्मद, नस जाना या रोना। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। बर्दाश्त की तारीफ यह है कि रब की वंड ते अपने मुकदरां ते कोई वंड वितकरे ना होवन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਅਖਲਾਕੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੂਵਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਕਾਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਗੁਣਾਂ खास कर बर्दाश्त करन दे गुर तो वांझा है तां ओदियां सारियां इबादतां सारियां रियाजतां पिछे रह जांदियां ने। मने अटके आवे परवाह दे नाल उस दीन दुनिया दे शाह दे नाल, दीन दुनिया दे शाह दे नाल मन अटके आवे परवाह दे नाल। सब तो पहले तो बर्दाश्त हुंदी की है एक दूजे नूं मन लेना भी बर्दाश्त का ना है। एक दूजे नूं एक्सैप्ट करना, एक दूजे के ख्याल नूं एक्सैप्ट करना, अकीदे नूं अकायद नूं मन लेना या किसी की होंद नूं मन लेना भी बर्दाश्त आख्या जाता है, मन्निया जाता है। इहो जिहियां आदतां काम ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਵੱਲੇ ਲੱਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक वर्ड तो होती है, एक यानी बंद इनू अखरां नहीं लिखिया, अल्फाज में नहीं है, लफ्ज़ां में नहीं है, उत्थे विज़न करती है उन्होंने। ये सारा कुछ रंगा रंगी है मजहबां दी। इस खित्ते दे उत्ते असीं जिन्ना पसार पसारिया है वो साडे सामने है। जे अगर असीं इनू वेखीए तो एक पासे बाबा फरीद जी और दूजे पासे बाबा नानक जिहड़े दो वखरे वखरे धर्मां नाल जुड़े हुए ने, लेकिन उन्होंने गल एको ही है। और वो गल जी है वो इत्थे आती है कि जो तो मारन मुकियां तिन्हां न मारी घुम अपने घर जाइए,
ਪੈਰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆਈ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗ ਧੁਮੇ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਜੂਦ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਾਬਾਰ ਧਰਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰ, ਸਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਆ ਪੁੱਜੀ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਡਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਸਨਿਓੜੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਖਾਸ ਕਰ ਸੂਫਿਆਨਾ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਦਬ ਪਿਆਰ, ਅਮਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਬਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਰਗੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੁੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ ਭੱਜ ਤੇ ਹਾਪੋ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਰਗੇ ਸਰਨਾਮੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 100 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੀਏ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਅਰਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। We as a nation and people have come late to the realization that we must preserve our mother tongues, to preserve our traditions, local knowledge, and make sure that our histories and identities are not erased. मैं एक चीज़ आनी है कि ये जिहड़े साडे सूफी बजुर्ग ने इन्हां ने सिर्फ बर्दाश्त का पैगाम नहीं दिता, इन्हां ने अमन का पैगाम भी दिता और साडे अंदरों जिहड़ी अमन खत्म हो गया। जिहड़े अज दे मुकाले का बहुत अच्छा कॉल सर ने आख्या कि साडे अंदर बर्दाश्त मुक गई है। ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। फिर उत्थे जत्थे जन्म लै लैणगे और जत्थे फिर हुकूमत करनगे, डिक्टेशन देंगे, मार धाड़ करनगे और तकरीबन हर डिसेंट उमदा और अच्छे आदमी के मुँह विच ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮਨ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
कैमरा टीम मुहम्मद फारूक, अली कैसर ते हसीब अली दे नाल रिजवान असगर बट भुलेखा TV लाहौर।